کہ تاریخ نہ دو، تاریخ پہ تاریخ نہ دو، ڈائریکٹ عمران خان کو رہا کرو۔ علی ماں خان کے ساتھ جو آپ کا وہ ویڈیو کال چلا تھا، پورے پاکستان اس کو دیکھ رہی ہے، جس طرح آپ وہ باتیں گھما رہے ہو، قسم سے کہہ رہا ہوں اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو میں آپ کو یہ ڈائریکٹلی کہہ سکتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی کا کوئی حشر نہیں ہوگا، لیکن آپ کا بدترین حشر ہوگا۔ کوئی روک ٹوک نہیں ہے؟ نہیں، کوئی روک نہیں سکتے، اتنا دم کسی میں نہیں ہے، کسی میں دم نہیں ہے؟ نہیں انشاءاللہ کسی میں نہیں۔ وزیر اعلیٰ میں بھی دم نہیں ہے؟ السلام علیکم جی، میں اس وقت علاقہ غیر میں وادی تیرہ میں موجود ہوں۔ علاقہ غیر کو اب ضم کر کے پاکستان میں شمار کر دیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پیچھے، یہ دیار کے درخت ہیں۔ ہم ایک پہاڑی کی بغل میں کھڑے ہیں، اتنا اونچا پہاڑ ہے، 20 کلومیٹر صرف پہاڑ کا سفر کیا ہے، 20 کلومیٹر ایسے اوپر آتے گئے پھر نیچے، پھر اوپر، پھر 20 کلومیٹر یہ سفر طے کر کے ہم پہاڑ کے اوپر پہنچے ہیں، صرف آپ کو یہ ویڈیوز دکھانے کے لیے ناظرین کرام کہ ہم اس وقت افغانستان کے بالکل قریب کھڑے ہیں، کہ جیسے ہی پہاڑ کے اوپر چڑھیں گے نیچے جائیں گے تو افغانستان شروع، تو ڈائریکٹ افغانستان شروع ہو جاتا ہے۔ اوپر تو ان کی آرمی والوں کی پوسٹیں بھی ہوں گی نا؟ بالکل موجود ہے۔ تو ہم ادھر کھڑے ہیں اس پہاڑ کے اوپر، تو نیچے کھائی ہے، تو ہم ایسے جیسے آئے ہیں ویسے ہی جائیں گے۔ اگر اس پہاڑ کے اوپر جائیں گے تو نیچے اتریں گے تو افغانستان شروع ہو جائے گا۔ بالکل افغانستان شروع ہو جائے گا۔ تو آپ کے لیے افغانستان آنا جانا مسئلہ تو نہیں بنتا؟ کوئی آسانی ہے یا مشکل ہے؟ کبھی کبھار بن جاتا ہے، کبھی کبھار آسانی سے ہم آتے جا سکتے ہیں۔ تو آپ آسانی سے یہاں پہ زندگی گزارتے ہیں؟ یہاں تو کوسوں دور کہ شہر دور ہے، تو یہاں پہ میں ہر طرف جنگل ہی دیکھ رہا ہوں۔ ایک دفعہ تو میں خود ہل گیا جناب، کہ یہاں سناٹا، یہ ابھی ہریالی دیکھ رہے ہیں آپ میرے کیمرے کی آنکھ سے، ہر طرف چاروں طرف ہریالی دیکھ رہے ہیں۔ یہاں دیار کے درخت لگے ہیں جو پنجاب میں، پورے پاکستان میں انتہائی مہنگے ہیں، یہ لکڑی انتہائی قیمتی ہے، مگر یہاں بالکل فری ہے جناب۔ جی ہاں، یہ کہتے ہیں کہ ہم بس 1-2 ہزار کا یہ پورا درخت بیچ دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس کے علاوہ یہاں جو حکومت ہے، حکومت پاکستان، خاص طور پر ہم گنڈا پور صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب آپ نے تو کہا تھا، معذرت کے ساتھ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم پنجاب سے اپنی بجلی پنجاب سے ہم بند کریں گے۔ گنڈا پور صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پنجاب کی بجلی کی بجائے خیبر پختونخوا اور اگزے کی بجلی بند کی ہوئی ہے۔ آج تقریباً 10واں دن میں بجلی نہیں ہے۔ آپ ادھر پہ آپ کا مائنڈ سیٹ غلط ہو چکا ہے، پلیز دوبارہ اس گریڈ پہ جائے اور پنجاب کی بجلی کی بجائے KPK کی بجلی آن کرے، وہاں کی بند کرے۔ میں نہیں کہتا کہ وہاں کی بند کرے، لیکن آپ ادھر غلط ہو چکے ہو۔ برائے مہربانی آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے بجلی یہاں کی بحال نہیں کی تو انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ ہم آپ کے خلاف آواز اٹھائیں گے، بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ قسم سے کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رب محمد کے سوا مجھے کسی انسان کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ نہ دو، تاریخ پہ تاریخ نہ دو، ڈائریکٹ عمران خان کو رہا کرو۔ علی ماں خان کے ساتھ جو آپ کا وہ ویڈیو کال چلا تھا، پورے پاکستان اس کو دیکھ رہی ہے، جس طرح آپ وہ باتیں گھما رہے ہو، قسم سے کہہ رہا ہوں اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو میں آپ کو یہ ڈائریکٹلی کہہ سکتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی کا کوئی حشر نہیں ہوگا، لیکن آپ کا بدترین حشر ہوگا۔ کیسے بدترین حشر ہوگا؟ ایسا ہوگا کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا حشر کسی کا نہیں ہوگا، کیونکہ PTI والے کبھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے عمران خان قید میں ہے، گنڈا پور صاحب خاص آپ کی وجہ سے عمران خان قید میں ہے۔ آپ نے تو کہا تھا اگر ہمیں اپنا حق نہ ملا تو ہم اسلام آباد پر قبضہ کریں گے، ہمیں حق کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں عمران خان کی پرواہ ہے۔ میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گا، بنگلہ دیش میں جب انہوں نے ظلم کیے، بہت جبر کیا، ادھر کون نکلا تھا؟ کوئی لیڈر تھا؟ نہیں، بنگلہ دیش نکلی خود بہت عوام نکلی تھی، خود بہت عوام نکلی تھی۔ ترکی کی تاریخ کو آپ دیکھیں، بنگلہ دیش کی تاریخ کو آپ دیکھیں، سری لنکا کی تاریخ کو آپ دیکھیں، تاریخ میں کبھی بھی کوئی لیڈر کسی عوام کو نہیں نکال سکا۔ عوام خود نکلتی ہے، جب عوام خود نکلتی ہے تو انقلاب خامخواہ آ جاتا ہے۔ تاریخ آپ پڑھ سکتے ہیں، تاریخ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جب عوام نکلتی ہے تو اس طرح بالکل حکومت کا تختہ پلٹ جاتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے ملک پر رحم کرے، اپنے بچوں پر رحم کرے۔ اتنی سی قبر ہوتی ہے، قسم سے کہہ رہا ہوں، اتنی سی قبر ہوتی ہے، 1 انچ زمین کوئی آپ کو نہیں دیتا، جتنا کمائے بس
माफ़ करें। अच्छा बस वारिस समाज मुझे है। ये बताएं कि ये जंगल है, अफगानिस्तान के बिल्कुल हम कंधे के ऊपर खड़े हैं, पाकिस्तान का एंड वाला इलाका है, बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे खड़े हैं वादी तीरा में, तो यहाँ रह के भी आपने तालीम हासिल की है? हाँ बिल्कुल, तालीम यहाँ पर हासिल की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, आपने रास्ता देखा, उस रास्ते पे बचे जाते हैं, कितनी मुसीबत के साथ जाते हैं। नीचे एक स्कूल है, इंशाल्लाह कल मैं आपको उधर लेकर जाऊँगा। तकरीबन 12 असातिज़ा में उधर 2 आ जाते हैं, 10 अच्छा ये उधर हैं। ऐसे यहाँ पे रहने वाले लोगों का जरिया माश क्या है, रोज़गार क्या है? हुकूमत, मैं कहना चाहूँगा कि अल्लाह ने इनके लिए एक ज़रिया माश पैदा किया। अगर हुकूमत के का इधर पावर आया तो यहाँ के लोग भूख की वजह से, अफलास की वजह से मर जाते हैं। अमूमन यहाँ पर लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उसके अलावा लकड़ी वगैरह का कारोबार करते हैं, अफीम चरस वगैरह ये वाला अफीम चर्च की काश्त होती है इधर? हाँ बिल्कुल हो जाती है। तो अगर हुकूमत आपको प्रमोट करे इस काम के लिए, तो क्या आप इसी काम से मुल्क का कोई फ़ायदा कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। अमेरिका का तकरीबन 80% ज़रिया माश अफीम है। किसका? अमेरिका का। अमेरिका का अमेरिका का है 80%? 80% ज़रिया माश अफीम है। तो अफीम जो है ना, वो दवाई में इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है। ठीक है ना। अगर पाकिस्तान की हुकूमत इन लोगों को के लिए कुछ बेहतर करना चाहती है तो इनके लिए कुछ सहूलत दें। चर्च की एक फैक्ट्री बनाए जिस तरह अफरीदी में बनाई हुई है। नो मैं हुकूमत वक्त से मुतालिबा करना चाहता हूँ कि इधर एक चर्च के लिए फैक्ट्री बनाएं। उसके अलावा इन लोगों के जो भी ज़रूरियात हैं, इन लोगों को जो भी तकलीफ़ है, इनको तकलीफ़ को समझें। हुकूमत फैक्ट्री बना के दे आपको चर्च की? हाँ बिल्कुल, इससे पहले भी बनाई है, बहुत सारे इलाकों में बनाई है, अफ़गानिस्तान में बनाई है और दूसरे ममालिक में बनाई है। अफरीदी आगे अफीम की और चर्च की फैक्ट्री काश तो आपने की है ना, हाँ। जगह जगह पे ये चर्च के खेत हैं, तो कोई रोक टोक नहीं है? नहीं, कोई रोक नहीं सकते, इतना दम किसी में नहीं है। किसी में दम नहीं है? नहीं है, इंशाल्लाह किसी में नहीं वजीर आला में भी दम नहीं है? बात ये है ना, जब आप कोई आपके मुंह से निवाला छीलेगा तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो इस बिना पे मैं कह सकता हूँ। तो आपका कहना यह है कि गवर्नमेंट फैक्ट्री बना के दे तो आप इस काम में इजाफा करें तो गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसा जाए, इससे कोई पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है इसी जरिया माश से? पाकिस्तान का जो कर्ज है, मैं कसम से कह सकता हूँ, अगर सारा पाकिस्तान का जो सिस्टम है मेरे हवाले किया जाए या किसी और एजुकेटेड पर्सन के हवाले किया जाए तो कसम से कह सकता हूँ 2 महीने में पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर सकता है। 2 महीने में पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है? गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये उतर सकता है। तो यहाँ जरिया माश और रोज़गार चर्च अफीम है, तो बच्चे स्कूल भी पढ़ते हैं, आप तालीम भी हासिल करते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि जरिया माश आपका यही है। अच्छा वारिस मुझे ये बताएं कि यहाँ चर्च अफीम की खेती है, तो आप कहते हैं कि इससे अमेरिका दवाइयाँ भी बनाता है, मेडिसन में इस्तेमाल होती है, 80% उनका रोज़गार इसी पे ही है, मजरिया माश इसी पे है, तो आप कर्ज उतार सकते हैं मुल्क का। मगर ये खेत और इसी काम से ये जो खेत हैं चर्च अफीम के, ये तो अपने मुल्क में ये जहर फैल रहा है। नहीं, जहर नहीं फैल रहा है, जहर पिलाया जा रहा है। जहर फैलाया जा रहा है? कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, हुकूमत इनका गलत इस्तेमाल कर रही है। कैसे हुकूमत गलत इस्तेमाल कर रही है? हुकूमत गलत इस्तेमाल इस तरह कर रही है कि इसका एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है ना। इसके लिए फैक्ट्री बनानी चाहिए, यहाँ का सारा माल एक फैक्ट्री में जाएगा जहाँ से हुकूमत इनको पेमेंट करेगी जी, फुल फिक्स पेमेंट करेगी। उसके बाद यहाँ के जो मशरान है या उसके अलावा कुछ है उनको ये सिस्टम हवाला किया जाए तो इंशाल्लाह ये फैक्ट्री तक जाएगा, ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन हुकूमत इस तरह क्या करूँ, क्या बताऊँ, हुकूमत का आपने हाल देखा रोड का, बिजली 10 दिन हो गए, बिजली इधर नहीं है, आपने खुद देखा रोड देखे, और क्या बताऊँ। नाजरीन गिरामी, अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर खड़े वादी तीरा खैबर एजेंसी क्रॉस करके कौन कौन सी, मुझे तो इस एजेंसी का भी नाम नहीं आता। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आपको,
चर्स अफीम की खेती दिखाएंगे कैसे बनती है और तैयार हो के वो कैसी शक्ल इख्तियार करती है। इन लोगों का ज़रिया माश रोज़गार यही है। वारिस का कहना ये है, हम तालीम भी हासिल कर रहे हैं, हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद भी तरक्की करना चाहते हैं। अगर हुकूमत हमारा साथ दे, इसको इन लीगल काम को लीगल बना दिया जाए, मुल्क का कर्ज उतर सकता है। इसकी फैक्ट्रियां लगा के यही चीज़ें मेडिसिन में इस्तेमाल हो सकती हैं। हमें रोका जाता है तो हम इसी चीज़ को काश्त करके, इस चीज़ को काश्त करने से रोका जाता है, हम इसी चीज़ को काश्त करके अपना रोज़गार फैलाते हैं और अपना पेट पालते हैं और बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते हैं। अगर गवर्नमेंट इसे लीगल बना दे तो हम भी आसानी से ज़िंदगी गुजारेंगे और मुल्क का भी कुछ भला होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंकर शायर परवाना, सूबा टीवी, वादी तीरा, बॉर्डर अफगानिस्तान। अल्लाह हाफिज़।